so the student can understand, okay, all uses of tenses. Okay, yes, there are 12 tenses altogether. Yes, on the present tense, the first one is present. So under this present tense, you just actually have got simple present, and another tense structure is present continuous. I think everybody knows present continuous. Or the third one is present perfect, and then the next one is present perfect continuous. Okay, sorry, present is already there, so perfect continuous. All right, so see, continuous. These are the four structure under present. Okay, so and even for the past, again past tense, so you'll have to understand with simple past. The another one is past continuous, and another one is past perfect, and then the last one but not the least is perfect past perfect continuous. Okay, see, and then the another one we do have future. So under the future tense also same, simple future, number one. Number two, future continuous. Number three, future perfect. Or number four, future perfect continuous. Okay, perfect continuous. So these are the total. And then among all, yes, there are the other structure. This is what we'll have to understand is going to future. Though this is not actually kept over there, student will have to be careful in this going to future. Okay, so this is the another one. This is what we have to use it by another structure. This is going to future. Okay, yes, so these are the tense structure that student everybody will have to understand. So today let me go where to use present continuous and where to use simple present, and these are the activities that we are going to do it today. Okay, yes, so I don't think my board, I'm just actually setting my board. See, so now I'm going to set the board. Okay, so in this what happens over there. Okay, see, now the first one, simple present. So where are you going to use simple present tense? Okay, simple present tense. Okay, the structure of simple present tense is your structure. Have a look at this. Okay, this is subject, verb, verb 1 or verb 5, verb 1 or verb 5, then object. So this is what as a tense structure I'll have to fill verb 1 and verb 5 over there. Okay, so for most of the cases what the student will have to understand, okay, where you are going to use verb 1, I think everybody knows it. Yes, so okay, third person singular. See, this is only the case, third person singular. Okay, only you are going to use verb 5, third person singular. This is what I mean. He, she, it. Okay, or regarding he, she, it, the names of anything. Okay, the name, okay, whatever comes, names of anything, he, she, it. He stands for male, she stands for female, and then it stands for things. So name of the person, place, or things definitely takes third person singular, and while the rest all the other things, everything included, I'm talking about, this is what third person singular, you are going to use the fifth form of the verb, verb 5. Verb 5 means verb and plus, okay, s or es. So this is what I call verb 5 according to my sense. And the rest, all the subjects, you have to use the first form of the verb. Okay,
So the first form of the verb means this is what the verbs without s or es. Okay, simple verbs over there. Okay, see, now there are two types of verbs. See, one is called auxiliary verbs, and then the another one main verb. Okay, so these two types of verbs we'll have to find it out. There is an auxiliary verb and there is a main verb. Okay, so once you identify this, because I've got some stops, I've got it ready for the questions. मैले केही क्वेशन्सहरु तयार गरेको छु. यो simple present use सक्ने बित्तिकै then we'll go back to the text. Then only the students will understand. Okay, कहाँ use गर्ने? Okay, this is your questions for either inspector or ASI. Yes, in English this is one of the grammatical questions. So what are the uses over there? Or the rest तपाईलाई अरु थाहै होला, तर usage चाहिँ will have to understand. Each tenses has different uses. So I can use this simple present tense only for the following. Okay, so number one uses is we always use simple present tense for universal truth. Okay, for anything comes universal truth. What I mean universal truth, Vishwavyapi Satya. This is what I call in Nepali Vishwavyapi Satya. As an example, the sun rises. Okay, the sun rises in the east. Yes, the sun rises in the east. This is always the correct structure. The sun is the name of something, rises is the verb 5, and in the east. This is what actually simple present tense is used for this. Okay, one of the questions, sir, can I use the sun is rising in the east? That is momentum. That is for the motion. That is for the sequence. When I see the sun is coming up, and then I can say this is for the moment. But general just actually truth always is spoken or written in simple present tense. So for this universal truth, you can only use the first form of the verb number 1, verb 1 or verb 5. Yes, this is number 1. I hope students just actually did understand. Any questions? Hello? Hello everyone. Any questions for this? For number 1 uses, where are you going to use simple present tense? For the universal truth. Vishwavyapi Satya Kura. Aru ke huna sakcha Vishwavyapi Satya Kura? The blood is red. This is also truth. Is means simple present verb 5. Yes. And then just actually the Mount Everest is in Nepal. This is the another one. Yes. So this is the thing. Yes. Or Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha, because it's the universal truth. Universally accepted theories, theorems, fact, figures, everything. विश्वले मान्यता दिएको जति पनि चीज छ त्यसलाई हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्छौं. Number 1. Okay, for universal truth, I don't think there is any problem for the student. Is there any problem? Yogesh ji, Naresh ji, do you all have any problem in this? No, number 1, universal truth? Yes, no, you understood it. Yes. Do you understand universal truth? And then after that, right after universal truth, you also cannot miss yourself. General truth. Okay. So general truth, this is what the another point where I can write simple present tense is a general truth. So general truth means true within the nation. Okay, देश भित्र सत्य कुरा, नेपालीलाई थाहा भएको कुरा. As an example, Bagmati origins from Bagdwar. यो धेरैलाई थाहा छैन. Worldwide people never knows. Bagmati, okay, origins, बागमती को प्रादुर्भाव. ओके, ओरिजिन्स, बागमती सुरु भएको भनेको origins from Bagdwar. So this is one of the national truth. This is what we call Bagdwar. Okay, see, so this is the thing, you know, some of the cases are universally known, some of the cases are not known universally. संसारले जान्दैन, तर देशका लागि सत्य कुरा हो भने त्यसमा पनि I cannot write is originating or is origining. No, I can't do that. That is for the moment only. त्यो हेरेर भन्ने मात्रै हो. हैन भने मैले origins अथवा verb 5, because Bagmati is the name of the river
नेम भन्ने बित्तिकै अघि भनिसके मैले verb 5 को प्रयोग गर्नुहोस् भनेर. So that's why. See, this is number 2. Universal truth or general truth. Okay, number 3. Yes. Now third number is habitual fact. La. बानी परेका कुराहरू. Habitual facts. Okay. Habitual facts means I drink, okay, 5 cups of tea. Yes. I drink 5 cups of tea. Okay, tea. Alright, see. This is this is my habit. Yeah, time adverbial दिएको छैन. I drink 5 cups of tea. Yes. So I get up at 6. I get up at 6. यदि तपाईं habit मा हो भने 6 बजे अलार्म बिनै हो भने पनि you use this. I get up at 6. Yes. This is actually, this formula is applied to me. I don't use any mobile, no ringtone, nothing at all. That my getting up time always accurately 4:30. Now my mind, my body, everything works out for this. So I'm in the habit of getting up at 4:30 myself. Yes, this is called habitual fact. For habitual fact, you can use simple present tense. As I use the words like drink, verb 1, get up, verb 1, because these are called something in the habit of people. Yes. or कोही सिगरेट खाने हुनुहुन्छ भने I smoke. Yes. अब कोही के भन्छ रक्सी खान्छ भने I drink wine or whatever the amounts I get. Okay, fine. So in the habit of, व्यक्तिको habit भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कुलतमा लागिसकेकोले मात्रै भन्छ. यो चाहिँ कसैले प्लेजरको लागि खान्छ, कसैको चाहिँ नखाइ नहुने हुन्छ. बेलुका भइसकेपछि तल लागेर दायाँ बायाँ तल माथि यसो कसैले नदेख्ने ठाउँमा कुना कप्चातिर पस्ने सुरु गरिहाल्ने. एक प्याक सट्ट लाएपछि बस. So that's why this type of peoples are also found. So habitual fact. Okay, number 3, habitual fact. Okay, बानी परेको कुरा. And number 4, yes. And then the another one, daily routine. Yes. So number 4, this is what? Daily routine. Okay. So number 4, yes, dainiki, daily routine. If you follow the same routine every day, yes, if you follow the same routine every day, yes, if your routine is the same, यसमा पनि will have to use verb 1 or verb 5 only. यो त अहिले सिक्दाखेरि खासै केही गाह्रो हुँदैन, पछि गर्दाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ. So try to understand yourself. Number 4 and number 5. Okay. So another one, game commentary. कोही विद्यार्थीहरूलाई गेम कमेन्टेसन गर्नलाई गेम कमेन्टरी. यस, गेम कमेन्टरी सुन्नु भएको छ? क्रिकेट, फुटबल, भलिबल. यस, यस्तोमा एउटा कमेन्टेटरले छेउमा बसेर गेमको कमेन्टेसन गरिरहेको अवस्थामा. So all the tense structure he uses are to be used in simple present tense. Yes, as an example, once I was also one of the commentators. Once upon a time, it was my just actually golden days. So I used to say this way. Okay, the game is in between Manang Barsangdi and RCT Club, happening at Dasrath Stadium today. Yes, and now the game is about to kick up. Yes, now Mr. RCT team member, just actually fellow, one of the player, Mr. Ramesh, takes the ball and throws the ball to his friend and takes it all along the floor, striking everywhere and goal. Oh, no. The ball is gone. See. So whatever the verbs used over there for the game commentation, yes, during the game time. Yes, during the game time. Okay. Yes. Hello? What discussion is going on? बोर लागेको अवस्था हो? Yes? बोर लागेको अवस्था हो? होइन सर. भन्नुहोस्. Okay, so game commentation यसमा पनि most of the tense त्यो पनि during the game time. Game खेल भइरहेको अवस्थामा.
खेल भइरहेको अवस्था, बल एउटाले अर्कोलाई गर्दै 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 गोलबाट पोस्टबाट बाहिर गोल जाने बित्तिकै फेरि अर्को टेन्स युज हुन्छ. So within the periphery of the game, खैर यसको नदेला. And then the last one is all about time adverbials. Okay, so the last one is all of time adverbials. Okay, अब यो चाहिँ याद हुनुपर्छ. Okay, time adverbial number 1, if ever you get any adverbs. See, तपाईले by the way questions मा any adverbs भेट्नु भयो. Adverbs means and with ly. जुन वर्ड एलवाई अथवा आईएलवाई बाट सुरु भएको वर्ड तपाईले इंग्लिशमा भेट्यो भने यसलाई तपाईहरुले एडभर्ब भन्नुपर्छ. यस, सो एनी वर्ड्स. यस, एज एन एक्जाम्पल. Yes, as an example, rarely. Yes, as an example, hardly. Yes, as an example, scarcely. Yes, see, these type of ly words are if given in the question. ly भएको word यदि तपाईले क्वेशन मा भेट्नुहुन्छ यहाँ पनि verb 1 or verb 5 को प्रयोग गर्ने. Yes, as an example, yes, I usually, yes, play a game. See, अब यसमा I cannot say I am playing. Neither I can say I have played. Usually भइसकेपछि मैले अर्को टेन्स युज गर्न पाउँदिन. Similarly, I generally play a game. I hardly play a game. I scarcely play a game. यस्ता खालका ly or ly word त्यसलाई एडभर्ब भनिन्छ. त्यो एडभर्ब को पछिपट्टि जहिले पनि verb 1 verb 5 भन्ने स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने. So this is number 5. Number 6. Okay, I will repeat this again for the student. Then just actually the another one. See, yeah, daily routine भन्ने एउटा topic. Daily routine. Okay, same routine. यसको एउटा example राखौं. Okay, as an example. Okay, there is one just actually नेपाल यातायात. ल, according to नेपाल को exactly same छ. ल, Nepal यातायात starts at 6. No, Nepal, it is fixed. This is fixed. Nepal यातायात starts at 6. That routine. Number 5 and 6 and 7 number. But this is called time adverbial. Esta khalka time adverbial. I am you. Time adverbials like every day bonus, every bonus, every night bonus, every evening, every night. Okay, every morning. यस्तो खालको वर्ड तपाईले पाएमा student will have to definite with simple. So the word with every always takes verb 1 or verb 5. Yes, regarding time adverbial with every. And there are many other time adverbial like usually, generally, hardly, scarcely, every. Yes, these are the time adverbial that students will have to find out, that if in case you will get this, and definitely your simple present tense bhanda aru bhaina. So now these are the things. Okay, so let me go to share the page. Okay, I'll give you 1 minute time copy or write it. Are you all writing? लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? हेलो, तपाई लेख्दै हुनुहुन्छ कि लेख्दै कि सुन्दै मात्रै? What is happening? Yes, are you writing? Yes, sir. लेखेको कि सुनेको मात्रै? सुनेको हो भने म अब अर्को पेज तिर जान्छु. So simple present tense. Let's have a look at. Okay, so identify that these are students.
not. Okay, so विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको कतिको बुझाइ रहेछ, let me find it out. Okay, from short questions. All right, see, so from this short to this, so a little look at this. Okay, okay, yes, all right, look at these questions, ladies and gentlemen. Yes, now we just really now start with, हामी यसलाई सुरु गरौँ त अब. Number 1 questions. Let's see what happens over there. Number 1 questions. कसरी अगाडि, what is the first questions over there? अलिकति काटिएछ. Okay, so this is conduct. A, piano every Friday. So what is the indicator over here? कुन indicator को use गर्ने? I will have to find out every. So the word, if you get every, यहाँ every देख्नु भयो होला. Did you all see this? देख्नु भयो every? अब यहाँ मैले के लेख्न पाउँछु? Can I write Khanda is playing? Khanda has played piano. Khanda will know every Fridays. What to write? Tell me. Plays. Why? Why? Because What is the there's- logic for this? Because every is an indicator. जहिले पनि indicate चेक गरेर मात्रै भर्नु पर्छ. Then only you will write. How to just actually do this? Patty goes to Japan every year. Okay. And number 3, Tina and Jen. Okay. So again every. But there is a problem over there. Tina and Jen. These are two subjects. Double subject is equal to plural. He plus he. He or she is equal to they. Tina and Jen. Okay, both are girls. She plus she is equal to, this is what? For us, for our perspective, this is they. So, I will have to use they. Swims or swim. What to write over there? Swim. Swim. Another now, number 4 onwards. Now again we'll have to find out the sense, you know. Bangkok. Be in Thailand. Okay. So be means it's a be verb. Be verb means am, is, are, was, where. This is auxiliary verb. Be verb जहिले पनि am, is, are, was, where, have, has, had, do, does हुन्छ. यदि यो be verb हो भने अब यसमा Bangkok in Thailand. So this is one of the truth. Bangkok is the capital of Thailand. Am I right? Yes. So that's why this is universal truth. This is universal truth. अब मैले Bangkok was in Thailand भन्न मिल्यो कि Bangkok is in Thailand भन्नु कि Bangkok has been in Thailand भन्नु कि के भन्नु? What to say over there? I'm confused, you know. Tell me. अब के गर्दा चाहिँ ठीक होला त? Bangkok is in Thailand. Why? Why? Because it is universal truth. This is universal truth. And another, I usually, भर्खर भने मैले time adverbial आएछ, indicator. Indicator आएछ, number 4 by sense. We did it by sense. यसलाई हामीले sense बाट गर्यौं. किनभने Bangkok is the capital of Thailand, so that's why Bangkok is in Thailand. This is universal truth. But number 5, usually. So usually is one of the time adverbial, always take simple present tense. Usually take simple present tense. So I usually am going to school huncha ki? I usually have gone to school huncha ki? I usually will go to school by car huncha ki? I usually have gone to school by car. के लेख्दा ठीक होला त? I usually go to school by. I usually go लेख्ने अथवा अरु केही लेख्ने. Go अथवा goes या have gone या am going. के लेख्दा ठीक होला? Usually indicates simple present tense. And number 6, water boil at 100 degrees Celsius. So this is also universal truth. Water boils at, this is scientifically proven.
जहाँ वैज्ञानिकले प्रमाणित गर्छ त्यो युनिभर्सल ट्रुथ हुन्छ. So that's why water अब is boiling लेख्ने कि has boiled लेख्ने कि will boil लेख्ने कि अथवा boils मात्रै लेख्ने के गर्ने? Boils. Water boils at 100 degree. सबै साथीहरु बोलिरहनु भएको छैन? नबुझेको हो भने मलाई सोध्ने. Okay. And again water freeze at 0 degree. यसलाई के भनेर भन्ने त? This is also another universal truth. Am I clear? Be interactive है. Interactive हुनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईलाई सजिलो पछिबाट. Yes. So water freezing is freezing. Water has frozen. Or water has been frozen. Or water freezes. Or water has frozen. के लेख्ने? What to write over there? Freezes. Freezes at 0 degrees. And my birthday. Okay. So my birthday. यसलाई के भन्ने त? हरेक व्यक्तिको अलग अलग हुन्छ. त्यस्तो भएर यसलाई हामी जेनरल ट्रुथ भन्छौं. हरेक व्यक्ति बहुत बर्थडे से सिमिलर होला. बहुत कम पर्सेन्टेज बट जेनरल ट्रुथ. माई बर्थडे इज इन जुन. अब यो मान्छेले भन्दैछ भन्दा पत्याउनै पर्यो नि. कसैले बर्थडे झुट बोल्छ र? बोल्दैन. सो द्याट्स वाइ माई बर्थडे हैज बीन इन जुन. त्यो पनि प्रोबेबल हुन सक्ने भयो. विल बी इन जुन भनेर त भन्न मिलिगयो नि. तर राइट चाहिँ कुन चाहिँ हो? टेल मी which one is the right answer? Is. My birthday Is is in June. 100%. Is. What is this? This is general truth. यसलाई सामान्य सत्य कुरा भन्छ. मेरो बर्थडे मलाई थाहा हुन्छ नि, संसारलाई त थाहा हुँदैन नि त. जो बाइडेनलाई मेरो बर्थडे थाहा छ थोरै. युनिभर्सल ट्रुथ होइन नि. जो बर्थडे र नेपाल चाहिँ छ भन्ने चाहिँ थाहा होला कि भन्छु म पक्कै पनि. किनभने एम्बेसी छ नि त्यहाँ. नेक्स्ट नम्बर 9. Oh, which one in the indicator for number 9? Tell me, indicator के होला? They is my subject and always is the indicator. So always for simple present. Always take simple present. फेरि हामीले अब के गर्ने त? They always what? Get up at 6:30 हुन्छ कि are getting up? Get up at 6:30. Why? Always is one of the clue words for us. And another number 10. Dog. Good friend. Yes. कुकुर मान्छेको एकदम असल साथी हो. अब यसलाई हामी केमा राखौं त? युनिभर्सल ट्रुथमा राखौं. कुनै कुनै कुकुर त फेरि सबै मान्छेको साथी हुन सक्दैन. पुरै चिरेर राखिदिन्छ. त्यो भएर यो जेनरल ट्रुथ हो. जो मालिकले पाल्छ त्यसका लागि वफादार हुन्छ. So this is general truth. That's why I cannot say dog has been good friend. तपाईले dog has been good friend भन्नुभयो भने चाहिँ के सेन्स लाग्छ भने पहिला सबै कुकुरहरू गुड फ्रेन्ड थिए, अहिले चाहिँ ब्याड फ्रेन्ड भएका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ. अर्थको अनर्थ लागेको त त्यहाँनेर. जब मैले has been को प्रयोग गर्छु, पहिला ठिकै थियो, अहिले आएर बिग्रेको छ. मिस्टर रामबहादुर पहिलाबाट राम्रो थियो. Mr. Rambadur has been so good before, but now he has spoiled himself. अहिले चाहिँ उ खतम छ. This is what? अब has been भन्दा पहिलेका कुकुरहरू सब असल, अहिलेका कुकुरहरू सब खराब. अब यो सेन्सलाई बटारिने काम हुन्छ. त्यो भएर dog is good friend भनेकै एकदमै असल उपाय होला मेरो विचारले. because this falls under general truth. सामान्य सत्य कुरा हो. सत्य तर व्यक्ति पछि फरक फरक सत्य हो भने चाहिँ त्यसलाई जेनरल ट्रुथमा राख्ने. अघि मैले भनिसके नेसन वाइड ट्रुथ. देशव्यापी सत्य. देश भनेको व्यक्तिको पनि हो. हरेक व्यक्ति पछि हरेक सत्य कुरा हुन्छ. तपाईसँग एक खालको नेचर हुन्छ, मसँग अर्को नेचर हुन्छ. नेचर पनि त इट्स वान अफ द युनिभर्सल ट्रुथ. डीएनए बाट आउने हो. साइन्टिफिकली प्रोभन. यस. सो नाउ नम्बर 10. डग इज गुड फ्रेन्ड. यस. And number 11, again, another indicator is John. Always. Okay, fine. सक्यो. यति भए मलाई पुग्यो. म अरु कुरा हेर्नेवाला छैन. पहिला सब्जेक्ट चेक गर्छु किनभने मलाई verb 1 or verb 5 चाहिन्छ. त्यसले गर्दा म सब्जेक्ट हेर्छु. मिस्टर जोन. John is a singular subject and always
This indicates simple present tense. And drive goes to, अब के लेख्ने मैले am is driving लेखो कि has driven लेखो कि के लेखो? Hello? Drives. John always drives to his office. Very good. Any questions? Any doubt till number 11? No sir. doubt at all. Very good. And number 12. Okay. So Sandy and I. Yes. Sandy and I. अब यसमा चाहिँ what will have to do it? See? Sandy and I. Double subject. Yes. Sandy means he and I. He भनेको तपाईको साथी and I. यसलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कुन चाहिँ प्रोनाउन बन्छ? यो टेक्निक तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ. He and I. मेरो साथी र म भन्दाखेरि यसलाई एकै सर्कलमा हाल्दा के हुन्छ? We हुन्छ. यसलाई के भन्छ हामीले? We भन्छौं. Sandy and I भनेको Sandy मेरो फ्रेन्ड तपाईको छेउको साथीलाई सोच्नुस् न. मेरो साथी र म भनेको हामीले आपसमा कुरा गर्दा यसलाई हामी के भन्छौं? दे भन्दैनौं. यसलाई हामी we भन्छौं किनभने म पनि छु नि त त्यहाँ. So जब I को प्लुरल फर्म हुन्छ we. अब यो we भयो सब्जेक्ट भने अब तपाईले स्पीक just actually English. This is called habitual action. This is called habitual just action. Sandy and I speak English. I cannot say general truth. General truth only for those people. Only Sandy. Sandy is one of the English name. यो लजिकले मैले speaks English भन्न मिल्छ. But I भन्ने मान्छे चाहिँ मैले बुझिन. अब यसलाई लजिकली तान्दा Sandy को साथी क्यान्डी नै होला पक्कै पनि. Sandy को साथी म्यान्डी नै होला. Sandy को साथी रमेश नहोला. यस त्यो कारणले पनि यसलाई हामीले अब यहाँनेर चाहिँ I भनेर क्लियर छैन. So what I'll have to find out we and then अब यसमा स्पीक इंग्लिश यो habitual fact हो बानी अथवा अब UK people का लागि this is universal truth because that is their mother tongue. नेपालमा बसेर नेपाली बोल्छु भन्नु ठुलो कुरो हुँदै भएन नि because he is Nepali. So that means actually inborn right बच्चैदेखि बाउ आमा भनेर सिकेर आउँछ. So that's why but British people, British children after the birth only dada mama गर्दा गर्दै उले daddy mummy सुरु गर्छ त्यहाँबाट. See, so that tone is actually is used differently. हामी बाबा आमा यसरी सिकाउँछौं. So that's why it depends. एउटा नेपालीकै बच्चालाई पनि अमेरिकामा जन्म लियोस् त त्यसले फेरि त्यो एक त बाउ आमाले घरमा त नेपाली पनि बोल्छ त्यसले इंग्लिश पनि त्यहीको जस्तै बोल्छ तर नेपाली पनि बोल्छ किनभने parents talk नेपाली. So child learns from the parents first. See, so this is what Sandy and I means we and speak English. And number 13, okay, I love you. Okay, अब यसलाई हामी के बनाउँ त? यसलाई के बनाउँ त? कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा राख्ने त यसलाई? यो कुन खाले स्ट्रक्चर? यो युनिभर्सल ट्रुथ हो कि यो के भन्छ जनरल ट्रुथ हो कि? यस, हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति प्रति आकर्षित हुनु. This is what father's love, mother's love. So this is what. So this is kept under general truth मा राखिन्छ यसलाई. So I love you. This is okay. Number 14. Cats hate rats. Okay. So this is actually habitual fact. कुकुर र बिरालो र यतापट्टि के छ त भनेर भन्दाखेरि मुसा बिरालो र मुसा एक अर्कालाई हेटेड अब्जेक्ट्स हो. This is one of the यो colloquial terms मा पर्छ. यो general truth हो. colloquial भनेको समाजमा चलिआएको. मुसा र बिरालो जस्तो के सारो लडाई गरेको हो भन्ने त हामीहरुको चलनै छ. So cats is a plural one. Hate rats. So this is also falling under general truth. अक्सर गरेर बिरालो र मुसामा दोस्ती भएको बहुत रेयर घटना सुनिन्छ. त्यो पनि इट डिपेन्ड्स अपन ती के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि वातावरणले कहीं देख्छु म मुसो र बिरालोमा दोस्ती पनि देख्छु तर ज्यादा जसो चाहिँ फाइटै देखिन्छ. भाग्छ मुसा बिरालोले खेच्छ. फेरि कहीं कुनै ठाउँमा टम एन्ड जेरी को स्टोरी पनि हेर्नु भयो होला. कहीं मुसाले खेच्छ बिरालोलाई खेदेकै पनि छ. ओके, सो अनदर नम्बर 15 or rectangle. Okay, so this is what फेरि अर्को यो ज्योमेट्रिकल ट्रुथ. यसलाई हामी युनिभर्सल ट्रुथ भन्छौं. रेक्टेंगल भन्ने बित्तिकै चारवटा लाइन कर्नरले बनेको भनेर यो क्लियर छ. चारवटा लाइन
जहाँ चारवटा लाइन मिल्छ त्यहाँनिर चारवटा कर्नर डेफिनेटली बन्छ त्यसले गर्दा यो पनि युनिभर्सल ट्रुथ हो साइन्टिफिकली प्रुभन म्याथमेटिकली प्रुभन भनेको साइन्टिफिकली प्रुभन हो फिजिक्स एन्ड म्याथमेटिक्सले संसारलाई अगाडि बढाएको छ तपाईँ जति एरोनटिकल यो दुनियाँदारी हेर्नुहुन्छ यो म्याथ एन्ड फिजिक्स ओके सो अ रेक्टेंगल have 4 corners अरे so this is universal truth चारवटा साइड हुन्छ नै चारवटा कर्नर्स हुन्छ नै त्यसमा so this is universal truth अब यसमा अ रेक्टेंगल भनेको सिंगुलर so अब have को ठाउँमा has लेख्ने कि have लेख्ने के लेख्ने has तर यसमा मैले रेक्टेंगल्स भनेर दिए भने किन अ लेखेकोलाई प्लुरल बनाउन सक्छु मैले रेक्टेंगल्स भयो भने चाहिँ फेरि के लेख्ने have See, or rectangle जहाँ A लाग्छ त्यहाँ plural हुन्छ. This is one of the universal truth. This is again where countable noun can be changed into plural very easily. जहाँ A लाग्छ त्यहाँनिर plural definitely हुन्छ. So that's why यो त त्यही story हो जहाँ आगो बल्छ त्यहाँ धुवाँ अवश्य आउँछ. यो तपाईको logical issues वाला questions हो. Okay, number 15. A rectangle has 4 corners. Okay, and Sarah bake cookies twice a week. Okay, हप्तामा 2 चोटी यसलाई के भन्ने हप्तामा 1 चोटी हप्तामा 2 चोटी भने तपाई यसलाई के भन्नुहुन्छ डेली रुटिन भन्छु म यसलाई के भन्छु म हप्तामा 2 चोटी नुहाउँछु so this is my daily routine. So that's why twice a week, thrice a week, okay, or once a week, or within a week, or one day in a week. Yasta khalka structure means this falls under routine. So jahan daily routine आउँछ त्यहाँनेर मैले simple present tense को प्रयोग गर्नुपर्छ. That's why Sarah is baking cookies भन्ने कि bakes cookies भन्ने कि has baked cookies के भनेर सम्बोधन गरौँ त यसलाई Bakes Sarah bakes cookies bakes cookies. अब मलाई I wonder मलाई समस्या कहाँनिर छ भने म त अब यो सिम्पल प्रेजेन्ट पढाउँछु त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पनि पढाउँछु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस यो पढाउँदै जाँदा विद्यार्थीले कहीं यो चाहिँ फेरि बिर्सिने हो भने चाहिँ अनि हामीहरुको के भन्छ रिजल्ट चाहिँ 0 हुन्छ फेरि त्यो भएर तपाईले हर कोही विद्यार्थीले जसरी मैले निकाल्छु नि क्वेशन्स यसरी तपाई सिधै गुगलमा जानुहोस् एड्रेस बारमा जाने अनि त्यसपछि त्यहाँ के भन्ने भने प्रेजेन्ट सिम्पल भन्छ है इंग्लिशमा इन्टरनेशनल इंग्लिशमा चाहिँ यसलाई इन्डेफिनिट प्रेजेन्ट पनि भन्छ प्रेजेन्ट सिम्पल पनि भन्छ हो यो प्रेजेन्ट सिम्पल युजेस एक्सरसाइजेस इन अ पीडीएफ भनेर टक्क टाइप गर्न सक्यो जो विद्यार्थीले मैले भनेको वर्ड ठ्याक्कै हालेर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युजेस अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स वर्कशीट फर एडभान्स लेभल यति टाइप गरिदिनुस् तपाईको त्यो अब क्लास 1 2 3 4 5 आउँछ त्यसलाई त्यो सजिलो हुन्छ तपाईले पढेन फर एडभान्स लेभल भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि तपाईले कति पाउँछ अनलिमिटेड रिसोर्सेस आर देयर अनलाइन को फाइदा भनेको यही हो सरले पढाउनु भयो अब मेरो भोलि क्लास छैन भोलि मेरो समय सक्नु भन्दा अगाडि अथवा तपाई क्लास सकिसकेपछि तपाईले यो क्वेशन्स गरेर एटलिस्ट यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने काम गरौँ यो 7 वटा फर्मुलालाई क्लियर गरौँ सो दैट मैले अर्को टेन्स तपाईलाई फेरि ताजै रहन्छ सो दिस इज द वे ग्रामर इज नॉट अ कप अफ टी वी नीड्स अ लट अफ पैशन्स एन्ड प्र्याक्टिस फर दिस यसका लागि धैर्यता चाहिन्छ तब 100% स्कोर आउँछ यसले नै हो तपाईको स्कोर अगाडि बढाउने लिटरेचरबाट त 100% मार्क्स आउन सक्दैन सो ग्रामरलाई फोकस गर्ने ग्रामरमा 10 मार्क्स हुन्छ त्यो 10 मार्क्स कुनै हालतमा पनि 10 अपन 10 गर्दिनुस् त अनि तपाई त पास हुने त सम्भावना त बढेर गइगयो नि किनभने अरु स्ट्रक्चर लिटरेचरमा तपाईलाई गाह्रो नभएको अवस्थामा त यसले त मार्क्सलाई के भन्छ स्कोरलाई माथि उताइदिने हो सो यो खालको क्वेशन्सहरुलाई अलिकति ध्यान दिने नम्बर 17 डेनी ड्याश अ बिग हाउस अब यो बिग हाउस भनेको के हो यो जनरल ट्रुथ हो डेनीको ठुलो घर छ भनेको यो जनरल ट्रुथ हो व्यक्ति विशेषको सत्य कुरा जनरल भन्ने बित्तिकै अघि मैले भनिसके देयर आर 2 टाइप्स अफ ट्रुथ प्रेभलेन्ट इन द ग्लोब one is worldwide known
संसारले चिन्दछ, ग्लोबल्ली नोन भन्छ। अर्को एउटा चाहिँ फेरि के छ भने नेसन वाइड नोन, नेसनभित्र फेरि व्यक्ति विशेषको कुरा आउँछ। जस्तो बर्थडे भयो, मेरो घर छ, यो भन्नु भनेको जेनरल ट्रुथमा पर्छ। सो ड्यानी ह्याभ अ बिग हाउस, यसलाई कसरी गर्ने होला त? द आन्सर भनौ त। Danny has a Danny has a big house. Yes. अब यसलाई इन केस इफ आई से डेनी इज ह्याभिङ अ बिग हाउस भन्दा उसको घर चाहिँ ठुलो छ तर कम्प्लिट छैन। तर हामी त्यस्तो तरिकाको इनकम्प्लिट स्ट्रक्चरमा जाँदैनौँ। यो भनेको फिक्सेसन हो। दिस इज अबाउट ट्रुथ। छ भने छ, उसको घर छ र त लेख्यो त। नम्बर 18, दे वान्ट टु प्ले फुटबल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिजायर। ओके, सो दे वान्ट टु प्ले फुटबल। अब यसमा दे आर वान्टिङ हुँदैन। वान्ट र फिल भन्ने यो सरी वान्ट भन्ने वर्ड चाहिँ यस्तो वर्ड हो भर्बमा जसको आइएनजी बनाएर बन्दैन। वान्ट भन्ने वर्डलाई वान्टिङ बनाउन इङ्ग्लिसमा डिक्सनरीमै छैन। तपाईँले कसरी हाउ क्यान यु मेक इट? द पिपल से दैट दे आर वान्टिङ टु डु दिस। नो, नट एट अल, दे आर डुइङ दिस भन्नुपर्छ। दे आर वान्टिङ टु डु इट भन्नुभयो भने चेन्ज द्याट वान्टिङ इन्टु दे आर डुइङ इट। द्याट इज मोर स्पेसिफिक देन वान्टिङ। वान्टिङ भन्ने वर्ड डिक्सनरीले दिँदैन। वान्ट भन्ने वर्डलाई कहीँ कतै वान्टेड हुन्छ, वान्ट हुन्छ। वान्टिङ भन्ने स्ट्रक्चर चाहिँ आइएनजी फर्म चाहिँ यसको लिँदैन इङ्ग्लिसले। दे आर वान्टिङ भन्ने वर्ड दिस इज कॉल्ड अनइडियोम्याटिक और नोन सेन्सिकल भन्छ, वायत भनिदिन्छ इङ्ग्लिसले। दे आर वान्टिङ कहिले पनि हुँदैन। वान्ट देख्यो यसको सिम्बल फर्मै लेखिदिने, जस्तो छ त्यस्तै सार्ने। वान्ट अथवा वान्ट्स। दे छ भने वान्ट लेख्नुहोस्, हि छ भने वान्ट्स लेखिदिनुहोस्। इट्स ओके, फिनिस। जहाँ वान्ट आउँछ यसको अरू कुनै स्ट्रक्चर यताउता नहेरिकन वान्टिङ हुँदैन। वान्टेड हुन सक्छ, तर हामी चाहिँ यहाँ फुटबल खेल्दैछ भनेको छ नि त, उसको विस अथवा डिजायर। अब यो विस अथवा डिजायरलाई पनि वान्ट भन्ने शब्द आउने बित्तिकै स्टुडेन्ट विल ह्याभ टु युज फर्स्ट फर्म अफ द वर्ड। एन्ड नम्बर 19, माई सन ड्रिङ्क। एभ्री मर्निङ रहेछ, यसमा प्रब्लम भएन। एन्ड नम्बर 20, जोन एन्ड हिज फ्यामिली। द जोन एन्ड हिज फ्यामिली भनेर यसलाई अलिकति सानो बनाइदिउँ अनि हल्का विद्यार्थीहरूले देख्नुहुन्छ होला। ओके, जोन एन्ड हिज फ्यामिली। ल, जोन एन्ड हिज फ्यामिली इज इक्वल टु दे। सो दे, अब देमा मैले लाइक लेखौँ कि लाइक्स लेखौँ त? लाइक पिज्जा। दिस इज वाट एक्चुअली वान अफ द जनरल ट्रुथ। यस, दे लाइक पिज्जा। इट्स ओके, इट्स वान अफ द जनरल ट्रुथ, व्यक्ति विशेष। बट आई डोन्ट लाइक पिज्जा, आई लाइक मोमो। See, so व्यक्ति पछि हरक हुन्छ। I don't like pizza because I just actually can't find this bloody spicy things, you know. I feel so filthy myself. त्यसबाट त्यो जस्तो निस्किन्छ त्यो मलाई खानलाई घाँटीबाट तल जाँदैन। अब कसैलाई मन पर्छ। So that's why it's up to the people's habit, you know. So this is the way that we'll have to do simple present tense. अब lump sum ideas मैले तपाईहरुलाई सिकाए। Is there any problem? Hello? No? ल, अब यसपछि तपाईले एक्सरसाइज खोज्ने चाहिँ कसरी भने, अब त्यो एक्सरसाइज खोज्ने तरिका ठ्याक्कै यसरी खोज्ने। अब यहाँनिर चाहिँ जाने, गुगलको एड्रेस बारमा जाने। ओके, सरी, गुगलको एड्रेस बारमा जाने, पेज निकाल्ने। अब यो पेज निकालेर यहाँनिर सिधै एड्रेस बारमा हेर्नुहोस् है, म के टाइप गर्छु अब। ल, ओके, युजेस अफ सिम्पल प्रेजेन्ट। यसरी सिम्पल, एकदम इजी हो, सिम्पल। अनि मलाई पठाइदिने, एउटा नानीले मलाई पठाइरहनु भएको छ, मैले चेक गर्न भ्याएको छैन, म चेक गरिदिन्छु है। युजेस अफ सिम्पल प्रेजेन्ट एक्सरसाइजेस। ओके, एक्सरसाइजेस इन अ वर्कसप। ओके, वर्कशीट, सरी, वर्कशीट। ओके, यति भनिदिने बित्तिकै अब विथ आन्सर भन्नुहोस् अथवा अनलाइन भन्नुभयो भने त्यहीँ गरेर हेर्ने, उसैले गरिदिनुहोस् अनि आन्सर चेक गरिदिनुहोस्। उसले राइट अन राइट, रङ भने रङ गरिदिन्छ। तपाईँ त्यहीँबाट पर्फेक्ट भएर निस्किगयो नि। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको क्लियर भयो। अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा जाउँला, त्यसपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा यसरी जाने। यसरी जस्तो अब आज सरले पढाउनु भयो, विद्यार्थी एक्सरसाइज छैन,
अब यो ठ्याक्कै गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ एक्सरसाइजेस वर्कसिट। अब यसमा कति वर्कसिट छ यी प्रेजेन्ट सिम्पल वर्कसिट पिडिएफ प्रिन्टेबल एक्सरसाइजेस भन्ने। अब यसमा ट्याक्कै गएर तपाईँको वान क्लिक त हो प्रेजेन्ट सिम्पल यी प्रेजेन्ट सिम्पल पिडिएफ भन्छ। अब यसले तपाईँलाई चाहिने भन्दा बेसी दिन्छ। ल अब यो पिडिएफ मैले एउटा डाउनलोड गरिदिएँ। अब यहाँनिर अब प्रेजेन्ट सिम्पल भन्छ यसले तपाईँलाई चाहिने। ल यी यसरी यहाँ भएभरको सबै इन्फर्मेसन यसले यहाँनिर दिन्छ यी। अब तपाईँ यसलाई गर्दै जानुहोस् हरेक आइडिया डिफ्रेन्ट आइडियाजबाट यी यसरी। अब कति चाहियो तपाईँलाई सी। अब यो पछि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स मैले सिकाउँदै गर्दा सी। अब यति गरिसकेपछि तपाईँलाई यो क्लियर हुन्छ 4 पेजको रहेछ। ओके फाइन। सो अब यो पछि तरिका पनि सिकाएँ कसरी डाउनलोड गर्ने। मोबाइलबाटै पनि हुन्छ नानी बाबुहरू, कुनै ल्यापटप चाहिँदैन। यु क्यान युज योर मोबाइलबाटै डाउनलोड गर्नुहोस् स्टोरेज क्यापासिटी छ भने। अनि हेर्दै गर्दै गर्ने हल्का टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। हजुर सर यस्तो फिडब्याक पनि दिन्छ? फिडब्याक होइन बाबु, तपाईँ अनलाइनमा जानुहोस् भने फिडब्याक पाउँछ है। तपाईँले त्यो खोजेको फिडब्याक भनेको चाहिँ अनलाइनमा जाने। अनलाइन भनेर अघि आएको थियो नि है, त्यो अनलाइनमा जानुभयो भने चाहिँ फिडब्याक त्यसको एक्सप्लेनेसन सबै त्यहीँ दिन्छ। अनि तपाईँ कहाँनिर गल्ती भयो त्यो पनि भनिदिन्छ उसले। अब राइट हो भने राइट भनिदिन्छ, रङ हो भने रङ भनिदिन्छ। सी दिस इज द वे। यो अनलाइनमा जाने तपाईँले खोजेको चाहिँ फेरि ठ्याक्कै अनलाइनमा। एकचोटि फेरि देखाउनुहोस् न सर त्यो अनलाइनमा। ल अब यसरी जाने है त। म के लेख्दैछु है नानी बाबुहरू हेर्नुहोस् है। युजेज, ल युजेज भन्ने लेखेँ यति त सक्छ नि। युजेज अफ कुन टेन्स चाहिएको तपाईँलाई नाम लेखिदिनुहोस्। युजेज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट, युजेज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट एक्सरसाइजेस। ओके uses of simple present exercises. Okay, worksheet. Now यति टाइप गरे भने वर्कसिट। अब यसमा तपाईँले अनलाइन भन्ने देख्नुहुन्छ, तपाईँको मोबाइलमा पनि आउँछ अनलाइन। ल अब अनलाइन भन्नेमा गयो भने चाहिँ अनलाइन एक्सरसाइजेस यसले चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पल दिन्छ। अब यहाँनिर अब यो तपाईँले गर्दै गर्नुहोस्। यो गर्दै जाँदा उसले के गरिदिन्छ तपाईँलाई अनलाइनमा यसको एक्सप्लेनेसनहरू दिन्छ। अब यो के भन्छ, यो जुन चाहिँ आफूलाई जुन भरपर्दो हुन्छ। ओके सो फिनिश भनिदिने। यो गरिसकेपछि अनि उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यसको फिडब्याक दिन्छ। इज द्याट ओके? यसरी गर्दा पनि पाइयो। यो चाहिँ तपाईँको एक्सरसाइज बेसी भन्दा बेसी कसरी गर्न सकिन्छ प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स। अब यो सबैलाई यसरी क्लिक गर्दै त्यसपछि यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्छ। सी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छ मजाले। यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। यो ठ्याक्कै यहाँनिर लेखिसकेपछि उसले राइट हो कि रङ हो कि सबै भनिदिन्छ आफै। सो आई डोन्ट थिङ्क यु ह्याभ एनी प्रब्लम। तपाईँलाई समस्या केही हुनेवालै छैन। गल्ती छ भने त्यो सच्याइदिन्छ उसले। ओके हेलो एभ्रिवान। ओके यस। अब यसैबाट अब दोस्रो अर्को फेज फेरि यसैबाट एकैचोटि सिकाउने हो। अब यसबाटै सोधिने क्वेसन्स भनेको हामीलाई अब यहाँबाट सोधिने क्वेसन्स। अब यो पछि भनेको के भने यो क्वेसन्स पछि तपाईँले अब टेन्स युज गर्न सिक्यो भने अब यसैलाई ओके अब यसैलाई चेन्जेस। ल यसलाई चेन्ज गर भन्छ। अब यसलाई चेन्ज स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने। ओके सो अहिले हामीले गरेकोलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ। हामीले अहिले गरेको स्टेटमेन्ट हो। अब यो स्टेटमेन्टमा सपोज राधा यस गेट्स अप अर्ली इन द मर्निङ। ओके राधा गेट्स अप अर्ली इन द मर्निङ। यस अर्ली इन द मर्निङ। अब यो स्टेटमेन्ट हो। यस अर्ली इन द मर्निङ। यो राधाको हेबिचुअल फ्याक्ट हो, त्यसले गर्दा यो ट्रु छ, ठिक छ। अब यसैलाई डिफ्रेन्ट एङ्गलमा चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् तपाईँको के भन्छ नलेज ग्रामरको कति छ। अब यसैलाई मैले यदि क्वेसन्समा चेन्ज गर्नु पर्यो भने ल यस नो क्वेसन्समा चेन्ज गर भन्छ। अब यसलाई प्रोबेबिलिटी।
अब यसबाट यस नो क्वेसन बनाउनुहोस् भन्छ। अब यस नो क्वेसन्सको स्ट्रक्चर एक्जिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट, एक्जिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब, see main verb and then plus object, okay, object, see अब यसैबाट अनि क्वेसन मार्क। ल अब यसलाई यस नो क्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यो स्ट्रक्चरबाट कन्भर्ट गरिन्छ। यस नो क्वेसन भन्यो भने अब पहिला मलाई एक्जिलरी भर्ब, अब यसमा एक्जिलरी भर्ब कहाँबाट निकाल्ने? राधा इज माई सब्जेक्ट, गेट्स इज एक्चुअली माई मेन भर्ब, सो verb 5 is given। अब verb 5 दिन्छ भने जहिले पनि एक्जिलरी भर्बमा verb 5 को सट्टामा I'll have to always use does। अब मेरो सब्जेक्ट हो राधा, yes, and then my just actually verb 1 is get। अब बाँकी रहेको सार्दिने, get up early in the morning, see। So this is the way that we'll change it into question mark। Does Radha get up early in the morning? यो एउटा। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन्स WH क्वेसन्स। ल नेक्स्ट वान तपाईलाई प्रोबेबल क्वेसन्स फ्रम दैट WH क्वेसन्समा कन्भर्ट गर भनिदिन्छ। अब WH क्वेसन्समा WH वर्ड, ओके, पहिला त सुहाउँदो WH वर्ड हेर्ने, and after that auxiliary verb, then after that subject, and after that main verb, okay, main verb, and then object। oh object को ठाउँमा चाहिँ dash dash न, किनभने WH ले object हराएर जान्छ किनभने क्वेसनमै हुन्छ। ओके, सो अब यो क्वेसन्सलाई हेर्दाखेरि what is my object? Radha gets up early in the morning। okay, so this is what you know, verb 5 त हराएछ त हाम्रो यहाँ, Radha gets up, okay, so gets up is verb 5, s लागेको हुनाले verb 5। अब यो क्वेसन्सलाई मैले WH वर्ड कुन चाहिँ युज गर्ने? there are two ways over there। one, राधालाई हटाउने, who gets up early in the morning, यो एउटा, this is one, okay, who gets up early in the morning, this is एउटा point WH वर्डबाट यो बन्ने भयो। और अर्को WH बाट when does Radha get up? See, early in the morning is my answer। so this see, अब WH वर्डमा चेन्ज गर भन्छ। see, यो अर्को तरिका, हरेक टेन्सको यही हो। and then the third one, after yes no WH questions, अब तपाईलाई यसले नेगेटिभमा चेन्ज गर भन्न सक्छ। ल negative structure, okay, so negative structure goes this way, subject, and then do not or does not, do not or does not, and then verb 1, okay, sorry, verb 1, and then see object, okay, see objects and full stop। so this is the another one for negative statement। for negative statement you'll have to use this by Radha does not, sorry, Radha does not get up, Radha does not get up early in the morning, okay, early in the morning। see, this is the next one, Radha does not get up early in the morning, yes, this is a negative statement, okay। or logical issues मा यसैलाई हेर्ने हो भने, logically हेर्ने हो भने Radha gets up late in the morning। now Radha gets up late in the morning, yes, so this way also logically these questions can be solved without negative, changing that early into, early भन्ने शब्दलाई लेटमा चेन्ज गरेर हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। see, this is negative structure, but this is for
ओन्ली लजिकल इस्युजको रूपमा यसलाई युज गर्ने पर्फेक्ट स्ट्रक्चर माथिकै हो नेगेटिभमा डु नट अथवा डज नटको प्रयोग हुन्छ एन्ड देन द नेक्स्ट वान नेगेटिभ स्टेटमेन्ट ओके सो दिज आर द मेजर पोइन्ट्स फ्रम इच टेन्सेस ओके हरेक टेन्सबाट तपाईँले यस नो बनाउन जान्नुपर्छ डब्लुएच क्वेसन बनाउन जान्नुपर्छ एन्ड देन द अनदर वान द डब्लुएच बनाउन जान्नु पर्यो नेगेटिभ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो सो इच टेन्सेसको यति बुझेपछि बल्ल तपाईँले अब यसमा डु डज इज अलवेज प्रेभलेन्ट जहिले तहिले युज हुन्छ सो अब यसरी यु क्यान जस्ट एक्चुअली चेन्ज इच एन्ड एभ्रिथिङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन दिस मच फर टुडे एन्ड सी यु टुमोरो थ्याङ्क यू भेरी मच हाउ वाज माई क्लास एक्सिलेन्ट हजुर तपाईहरुले बुझ्नुभयो मैले पढाएको एकदम सर यो अब गर्न सकिन्छ क्यान यु डु दिस फाइन्ड आउट जस्ट एक्चुअली अब गुगलमा गएर खोज्न सक्नु पर्यो युजेज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स फर एडभान्स लेभल भनेर टक्क टाइप गर्नुहोस् अनलाइन हो भने त्यही गरिदिने हो पीडीएफ हो भने घरमा गर्ने अनि सरलाई पठाइदिने सो आई विल चेक इट एकजना विद्या भन्ने नानुको मैले चेक गर्न बाँकी छ आइ एम चेकिङ इट तपाईले पनि मलाई लेखेर त्यस्तो के एसेदेखि लिएर के सिकाए त्यो सबै लेखिदिनुहोस् म त्यसमा करेक्सन गरेर पठाइदिन्छु ओके यस सो थ्याङ्क यू अल थ्याङ्क यू भेरी मच